Shrishtam manamapi ashachiputram atra surupam Rupam tasyakacha muri purim maturim goshtuvatim Radha kundam kirivaram ahoradika madavasam Rapto yasya pratita kripaya Sri Guru Tamanatosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Bhadevyacchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vina Aparada Lakshe Chilpasa Kamaritoram Kamodi Kripa Mahitram Shanam Papana Vrinde Numaste Charanara Vindam Vrinde Numaste Charanara Vindam Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Hey Krishna Hey Adava Hey Sati Govinda Damodara Madhaviti Sham Sundar Shakanda Shekhar Smaraha Smurali Manohara Radhika Rasaka Mama Kripanade Supriya Charna Kinkarim Kuru Tavaivasmi Nadivami Tayavana Iti Vikyaya Devi Tam Namam Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandvat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhiya Paramaradattama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishtom Vishnupad Ashtol Tarasata Sri Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Secondly, Прежде всего я предлагаю свой Шаштанда Дават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада, Штота Рашата Шри Рупа Нугачари Вари, Шилы Бхактивиданты Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and В Vaishnavas. завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнаве. Гурудева ки. By the causeless mercy of Sri Gauranga Koranga, today we are celebrating the Divine Appearance Day, the Vyasa Puja Day of my Guru Pada Padma, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги сегодня мы отмечаем это удивительное трансцендентное событие Вьяса Пуджу моего дорогого Шилы Гурудева, Шилы Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа. So if you want to be the follower, or the follower of the follower, the servant of the servant of the servant,
of Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaj, who himself is servant of the servant of all of our great Rupa Nuga Acharyas, then we'll have to try to give up our own ideas Если, and make our heart one with the heart of Gurudev. если вы хотите быть истинным последователем Шилы Гурудева или последователем последователя, то есть слугой слуги, как сам Шила Гурудева является слугой слуги Шри Рупы Госвами Пада Шри Чайтаньи Махапрабху, очень важно выбросить из ума и сердца все собственные идеи и настроиться на волну сердца Шрилы Гурудева, заполнить себя его идеями. Sri Guru is the representative of the realization of Srila Vyasadeva, and therefore he is worshipped on his appearance day. That appearance day is called Vyasa Puja. Шри Гуру, Because he's not representing himself, he's representing his whole Guru Parampara, which is the channel for the descent of the realization of Srila Vyasadeva. важно понимать, что истинный духовный учитель Садгуру не является носителем собственных идей каких-то. Он кондуит, он представитель идей Шрилы Вьясадевы, поэтому день явления Шри Гуру называется Шри Vyasa Puja, что он носитель духовного наследия Шрилы Вьясадевы, Гуру Парампары. The Guru of Vyasadeva, Narad, he chastised him. Нарада Муни, учитель самого Шрилы Вьясадевы, отругал его. He said he chastised him and said, "Oh, that Sobhava Raktasya Mahan Vyatikramaha, you have made a great transgression." Нарада Муни отругал Шрилу Вьясадеву, сказал, что ты натворил, что ты себе позволил. Because you have described about the path of Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, and other paths other than Bhakti, so Swabhava Raktasya Mahan Vyatikrama. Jagupsitam Dhamma Kritanushashata. Swabhava Raktasya. That the common people, they are attached to their Swabhav, their conditioned nature. So instead of surrendering to Krishna, you have given them other options and they all gravitate to the other options because they're attached to their own conditioned nature. Swabhava Raktasya. Шрила Нарада Муни отругал Шрилу Вьясадева за самодеятельность. Говорит, кто тебе разрешил вот эти идеи описывать? Вот ты рассказал про йогу, про карму людям. Разве ты не понимаешь, что люди уже укоренены в своей свабхаве, обусловленной, и ты им даешь лазейку идти в обход идеи, вместо того, чтобы идти к высшей цели, к бхакти, к любви к Богу, они, ссылаясь на тебя, будут заниматься вот этими практиками, которые ты сам же описываешь. Srila Narad Rishi, he said, "Oh, have you written anywhere? Na parayam niravadya samyudyam swasadu krityam vibudayu shapiba." That the Supreme Lord, the absolute truth, the origin of everything, is with tears begging forgiveness from Shrimati Radhika and saying, "It is not within my capacity to repay your love for me." Have you written it, Vyasadeva? He Нарада says, "Oh no, Gurudev, I did not write it." Нарада Муни серьезно отругал ученика и сказал, ты где-то рассказал о том, как верховная истина Шри Кришна, как он признается в том, что он в неоплатном долгу перед любовью своих возлюбленных, перед Why? Радикой. Why did he not write it? Because he had not realized it. Почему ты ничего об этом не сказал? Потому что ты не осознал этого. So then Narad Rishi blessed him. He told him, go into samadhi and realize this. So by the blessing of Guru, Srila Vyasadeva went into samadhi, into trance, and realized the love of Radha and Krishna. И Шрила Вьясадев понял, говорит, ты не мог ничего этого рассказать, потому что ты ничего и не осознал, сам ты этого не понял. Жалившись над учеником, он благословил его, и тогда уже в Маха Самадхи трансе Шрила Вьясадев стал осознавать эти трансцендентные откровения. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male pasat purusham punam mayam chatad pasrayam. So Gurudev, he used to say, how can one go into trance? That power is not with us. We cannot do it by our own effort. Гурудев объяснял, что невозможно собственными усилиями погрузиться в транс. Это
не наша способность. We cannot do it by having the pride in our own intellect, in our own capacity. То есть невозможно достичь транса. Какие бы мы умные, разумные ни были, сколько бы мы всего не знали, это не наш удел просто самим погрузиться в махасамадхи. It doesn't matter saying I have a big capacity or I have a small capacity. Both are pride. Неважно, если кто-то говорит, ой, у меня нет талантов, или кто-то говорит, у меня есть таланты, и то, и другое – это ложное эго. Because they are the bodily identification. Это все равно мирская обусловленность, потому что признаем, мы все равно ссылаемся на свои какие-то материальные ярлыки. Yogyata vichari kichu nahi pai. When I examine myself, I see I have no capacity. Not big capacity, not small capacity. I have no capacity. не то, что That means that as a tatastha jiva, we don't have any power to approach the transcendental realm. То есть не то, что у кого-то Zero capacity. больше на это квалификация, а у кого-то меньше. На самом деле нужно признать, что полный ноль. Нет никакой квалификации, потому что мы иного порядка, субстанция. Мы порожденные татаста шакти, и посему мы не оснащены никакими инструментами, чтобы так по собственной воле прорваться в трансцендентную реальность. Therefore, mercy is necessary. Мы полностью в этом зависимы и полагаемся на милость. So Srila Gurudev, he used to describe that when Vyasa sat down to remember mantra, at that time, he gave up all vidya buddhi. Vidya buddhi. That means the conception that I know something. И наш Шрила Гурудев рассказывал, что когда Шрила Вьясадев погрузился в транс, стал входить в транс, он избавился от видья будхи, вот этого идеи того, что я что-то знаю, что я что-то умею. Oh Gurudev, oh Narada Muni, I don't know anything. Please be merciful to me. Hare Krishna, Hare Krishna. Он полностью делегировал все своему Гурудеву. То есть Гурудева, обращаясь к Нарада Муни, я полностью беспомощен и только во всем завишу от твоей милости. Ты помоги мне, ты возвысь меня, пожалуйста. If Srila Vyasadeva, he had to give up vidya buddhi to realize the sweetness of Vrindavan. That means the person who compiled the four Vedas, the Upanishads, the Vedanta Sutra, Mahabharata, Bhagavad Gita, he had to say, oh Gurudev, I don't know anything. Then what to speak of us? То есть если сам Шрила Вьясадев, составивший все Веды, Упанишады, если он избавляется от видья Будхи, чтобы осознать трансцендентную реальность Вриндавана и Кришна Лил, то что уже говорить о нас? So then, in Srila Vyasadeva, he remembered the mantra given by Narad Muni, Om Namo Bhagavate. Шрила Вьясадев памятовал мантру, данную ему Нарадой Муни, And he went into Samadhi and saw all the beautiful Vrindavan pastimes of Sri Krishna. и тогда он погрузился в самадхи, и уже в этом медитационном трансе он узрел сладостные лилы Шри Кришны. So remember this. И помните об этом всегда. Vyasa Puja, the appearance day of Guru, is we worship Guru as a representative of Vyasadeva. And Vyasadeva, he gave up all vidya buddhi and depended on mercy. Когда мы празднуем Vyasa Puja, день явления нашего духовного учителя, мы празднуем его как олицетворение представителя Шрилы Вьясадева. И вот этот принцип избавиться от видья будхи, что никаких своих идей не должно быть. Swabhava raktasya mahan vyatikrama. And it is a great transgression to make accommodation for the attachment, the compromise, the mixed bhakti. То есть, Only pure bhakti. то есть мы должны стремиться всегда к эталону One can realize Krishna only by pure bhakti, not by mixed bhakti. чистого бхакти, без всяких примесей, потому что если бхакти с примесями, то это становится барьером к тому, что познанию Кришны. When Gurudev was establishing his society, he said, what will it be called? So devotees were saying, Bhakti Yoga Society. Gurudev said, no, pure Bhakti Yoga. Когда преданные собрались с Шрилой Гурудевом, чтобы легально зафиксировать
как международное общество для Шрилы Гурудева, и они предлагали разные названия. Кто-то сказал общество Бхакти, Бхакти Yoga Society. Шрила Гурудева сказал нет, Pure Bhakti, чистая Бхакти. Because there are so many bhakti yoga societies, but they cannot help you realize the service of Radha and Krishna unless it is pure bhakti. Потому что самого Бхакти недостаточно, оно не поможет вам приблизиться к Радхе и Кришне, познать их. Только для этого необходимо уттама, чистая Бхакти. And Guru Tattva means only the person who has pure bhakti and has realized Krishna can give pure bhakti to another person. И This is the principle of Guru Tattva. действующий принцип Гуру Татвы. Активный ингредиент Бхакти – это Бхакти. Только тот, у кого есть чистая Бхакти, может поделиться с вами этим чистым Бхакти. Иначе никак. Нет куда Бхакти прийти к вам. It's like in Srimad Bhagavatam, there it's described. Shanaka Bhagaval Lokan Nrilokam Puna Agata Vimridja Netre Viduran Pritya Uddhava Utsmayan. When Vidura met with Uddhav Шримад on the bank of the Jamuna, Бхагаватам описывает, когда Видура повстречался с Шри Удхавой на берегу Ямуны, Vidura asked, "Oh, how is Krishna? How is the Yadu dynasty?" to Uddhav. Видура стал расспрашивать о благополучии Шри Кришны, о Ядова династии, говорит, как они поживают. Because Vidura, he had been traveling on pilgrimage and he did not hear the news. He did not know that Sri Krishna and the whole Yadu dynasty had disappeared from this world. Потому что Видура, после того, как Дурьодана, Uddhav knew, but Vidura did not. So he said, "How is Krishna? How is the Yadu dynasty?" когда Дурьодана оскорблял Видуру, тот покинул дом и отправился странствовать на Тиртха-ятру, поэтому он вообще не знал, что Кришна ушел, что все Ядовы погибли. When Uddhavji heard this question, overwhelmed by the fire of separation from Shri Krishna, at once he began to cry and he lost external consciousness. He went into trance. А Удава даже не был готов к такому вопросу, потому что так болезненно было для него уход Кришны, и когда Видура озвучил вопрос, Удава прямо как погрузился во внутренний транс, ушел в свой мир. Oh, if you will hear that your mother has left this world or that your child has left this world, at once you'll cry. But if you hear Krishna has left this world, then То есть, если вам сейчас кто-то подойдет и скажет, что ваша мама или там близкий друг, родственник ушел из мира, из жизни, вы разрыдаетесь мгновенно, у вас будет нервный срыв. А если вам сказать, что Кришна ушел из мира, как вы отреагируете? which relationship is real? А какие из этих отношений являются истинными? Are we situated in our constitutional position or are we completely in the illusion? То есть, где наше сознание, в иллюзии или в понимании нашей истинной самбанды, Where истинных is the отношений? sambandha relationship? Где? Какая самбанда правит нашим сознанием? So Uddhavji has a relation with Krishna, and the moment, how is Krishna? Uddhavji, he lost external consciousness and went into trance. Так как для Удова единственное настоящее и самое близкое это Кришна, то как только он услышал Кришна как Кришна, он тут же ушел в транс. Or after being in trance for about 24 minutes, then gradually Uddhav came slowly to the external consciousness. Он пробыл в этом трансе почти 24 минуты. Постепенно, когда он вернулся в внешнее сознание, And he wiped tears from his eyes. и он стал вытирать слезы с глаз. And with great affection and smiling, he began to speak to Vidura. И с любовью он ласково заговорил с Видурой. So in Srimad Bhagavatam he said, Shanaka Bhagaval Lokan. That means gradually, Nirlokam Puna Agata, that Uddhav, he returned from the spiritual world, gradually to the world of human beings. In other words, when he lost consciousness, he entered into the pastimes of Krishna, and now from the pastimes of Krishna, he was slowly coming back to external consciousness. Бхагаватам описывает, что Удава, побывав в трансцендентном мире с Кришной, он постепенно возвращался, его сознание вернулось в этот бренный мир, мир смертных. Pritya Uddhava Utsmayan. And with great affection and smiling, he began to reply to Vidura.
И с улыбкой на устах он ласково, заботливо стал отвечать на вопрос Видуры. Why did he have so much affection? Because Vidura is a great devotee. Чему с любовью? Потому что Видура великий преданный Кришны. This is one of the symptoms. But to speak of Uttam Bhagavat, the symptom of the Madhyam, Prema Maitri Kripopeksha Yakaroti Samadhyam. The Madhyamadikari is the devotee who is characterized by having friendship with all other devotees. Что же говорить о преданной высшего уровня Уттама Адикари, даже преданный по определению Мадьям Адикари, преданный среднего уровня, характеризуется тем, что он дружит с преданными, он проявляет теплые чувства дружбы к преданным. Even the Madhyam Bhagavat, actually it's quite high, but the Madhyam Bhagavat, his characteristic is, he never sees in a sectarian way, this devotee is from this line or that line, or no. Maitri, he has friendship with all devotees. That's the nature of a pure devotee in the Madhyam Bhagavat stage. Мадьям Бхагават преданный, он не делает различий никаких между преданными вайшнавами от этого паривара или от того ветви, или это наша организация, не наша организация. Он любит преданных, он дружески относится ко всем преданным, не видя никаких различий. Pritya Uddhava Utsman, and why was he smiling? А почему Удава улыбался в этот момент? Because when he was in trance and he was with Krishna, after some time, Krishna said to him, "Oh Uddhav, you have to go back. Vidura is waiting for you. Почему? You should speak my message to Uddhav." Двани, тут скрытый смысл следующий. Почему он улыбался, когда говорил с Видурой? Когда он услышал, как поживает Кришна, то есть нами, он тут же оказался с Кришной и слишком долго побывал в этом трансцендентном состоянии общения с Кришной, пока Кришна ему не стал намекать, что Видура-то ждет ответа на свой вопрос. И Удава так растроган даже любовью Кришны к Видуре, что он улыбается, как Кришна печется о Видуре, говорит, ну не заставляй его долго ждать ответа, это невоспитанно, и он стоит тебя ждет. Yeah, so on the order of Krishna, Uddhav, he came out of trance and began to speak to Vidura. То есть сам Кришна выбил Удаву из транса, говорит, давай, пошевеливайся, Видура ждет. Обрати на него внимание, а не на меня. So this is Guru Tattva. Это Гуру Татва. Oma Jnana Timarandasya Jnananjana Salakaya. We are in this world born in the darkness of ignorance. If someone else is also in the darkness of ignorance, then two persons who are blind, they cannot help each other see. То есть вот это принцип Гуру Татва. Мы приходим сюда, мы рожденные в невежестве, мы слепы изначально. И если мы встретим другого слепого, то два слепых не равняется глазам. То есть это не поможет нам прозреть. Sri Guru is that person who every day is going into samadhi in trance. And what Krishna is telling him, then he comes out of trance and he is giving instructions to others according to that. Гуру – это прозренная личность, он видит Кришну, он ежедневно в трансе пребывает, в контакте с Кришной, поэтому, когда он выходит из транса и общается с нами, мы слышим то, что Кришна хочет, чтобы мы услышали. So it's a completely different experience. То есть это совершенно иная реальность. If someone is speaking only from memory, from the theoretical knowledge, it will not have the same effect. But if someone has realized Krishna, then when they speak, one can feel his chitta expanding. Потому что Such joy comes. And there Садгуру, may be also, if the disciple is surrendered, then for sure there'll be sankramit. That is, some beauty of Krishna will be reflected in the heart of the disciple. Садгуру, он говорит не просто по памяти или теории, что-то он прочел где-то, узнал и рассказывает о том, какой Кришна. Он в контакте с Кришной постоянно, он его видит, он его слышит, он ощущает его сладость, он этим заражен. И поэтому в общении с Садгуру мы тоже ощущаем, хоть частично как-то чита оживает, сердце начинает петь. Мы начинаем жить, и если ученик очень искренний, то потихоньку санкрамит, то есть какое-то ощущение вот этой сладости переходит из сердца Гурудева, передается и нам. So, first of all, if you want to have the benefit of being a disciple,
The disciple should not be swabhava rakta, attached to his own nature. Don't follow the orders of the wicked material mind. Follow the orders and example of Sri Guru. Поэтому очень важно, если мы хотим стать учеником, нужно избавиться от свабхава ракта. Не говорить, ну что поделаешь, у меня такой характер, вот я такая или такой. Нет. Опустошить себя полностью от своего багажа, стать пустым и заполониться настроением Шри Гуру и идеями, которые он передает. On the appearance or disappearance day of any Vaishnava or Guru, then first you should speak some words on the subject Guru Tattva. Очень важно, если And that is the Samasti Guru, the sum total of all Gurus, Akhanda Guru Tattva, the indivisible principle of Guru. And after glorifying the Samasti Guru, then one should give the illustration of the Samasti Guru in the Vyasti Guru, how the individual Guru, whose appearance or disappearance date is the embodiment of the principle of Akhanda Guru Tattva. Those two things should be there. существуют определенные каноны в дни Vyasa Puja, дни явления или дни ухода ачарьев, когда мы прославляем личность, вначале обязательно нужно поговорить вот несколько слов о Akhanda Guru Tattve, о принципе гуру, Самасти Гуру Tattve, а потом уже переходить к объяснению того, как Vyasti Guru Tattva, как определенный индивид, Шри Гуру, каким образом он отражает вот эти принципы Гуру Tattva в своей деятельности, в своих учениях. Gurudev said that, it seems that I am giving diksha to thousands of people, but actually I'm giving diksha only to 3 or 4. Однажды Шрила Гурудева мне сказал, может кому-то показаться, что я даю дикшу там тысячам. На самом деле я даю дикшу там 1, 2, 3 That максимум. means he's giving opportunity to everyone, but not everyone is taking it. Очень важно понимать, ачарья Шри Гуру, он великодушен, он либерален, даже может чрезмерно. Он пытается предоставить возможность всем, но единицы ухватываются за эту возможность серьезно. Why? Swabhava rakta. Due to attachment to our conditioned nature. Из-за того, что держатся за свою свабхаву, свабхава ракта, то есть хотят быть такими, как они и были. So the real disciple, he sees Sri Guru through the ears. Настоящий ученик, он воспринимает Шри Гуру, видит Шри Гуру через слушание, через уши. Nowadays people are very external and superficial. They only want to find a guru who has a long white beard, К сожалению, люди сентиментальные 15 kgs of tulsi malas. и недальновидные. Вот они ищут какие-то, у них есть какие-то идеалы, какие-то выдумки в голове, что вот у гуру должна быть там длинная седая борода, или какие-то там потолще кантималы там на всю шею, там 100 бус, или что-то там такое, чтобы вот он солидный гуру такой был, настоящий. Once there was a group of disciples of Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and they were discussing philosophy, Prabhupada's teaching. Однажды группа учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура собрались вместе, они обсуждали какие-то философские идеи. And my Gurudev was there, and actually he was only a devotee in the mutt at that time for about 2 years. А мой Гурудева тоже оказался неподалеку, он был поколением юней, то есть следующее поколение, и он всего лишь там без году неделя, то есть 2 года он только послужил в Мадхе в этом, а они все были ветеранами, учениками самого Бхактисиддханты Сарасвати Такура. And he gave some suggestion what he'd heard from Srila Bhakti Pragyan Keshav Gosvami. И он присоединился к этой дискуссии и добавил какие-то идеи от себя, добавил то, что он слышал от Парам Гурудева, и выступил, что вот эта идея, вот это правильное понимание этой идеи. About the teaching of Srila Bhakti Saraswati Thakur. То есть он высказал вот что-то в ходе этой дискуссии. So those senior devotees, they turned to him and said, "Oh, have you ever seen Prabhupada?" И негодующие старшие преданные посмотрели на него и сказали, ты хоть когда-то видел Прабхупада? It was a rhetorical question. Риторический вопрос, понятное дело, они знали, что But никогда. Gurudev said, "Yes." А Гурудев смело ответил, да. They said, no, you've never seen him. Они ему сказали, что ты говоришь вообще, ты никогда его не видел. Gurudev said, there are 2 ways of seeing.
One way of seeing Guru is with the eyes, and the other way of seeing Guru is through the ears. The eyes can cheat you, but the ears cannot cheat. Гурудев ответил, но есть два вида восприятия и видения глазами и ушами. Но восприятие глазами обманчиво, а восприятие ушами, оно истинное. Поэтому я его видел. So you have seen by the eyes, but I have seen by the ears. И он сказал, вы вот глазами видели, а я ушами. So then they all became upset. Ну, конечно, ему тут же досталось, потому что это старшие ученики, старшие вайшнавы They went to разгневались. file a complaint against our Gurudev's Guru. Эта дерзость им не понравилась, они тут же пошли пожаловаться Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджу на его ученика, за его дерзость. Srila Bhaktipragyan Keshavaj was listening. Парам Гурудев выслушал их, He said, what was the subject of discussion? сказал, что именно вы обсуждали, What did you say and what did he say? и что вы сказали по этому поводу, и что мой ученик сказал по этому поводу. Then after hearing, he said, yes, he is right. Он And you are wrong. выслушал своих братьев в Боге и в конце сказал, ну, он прав, а вы не правы как раз. Because he has heard from me. Я обучил его этой Сиданте сам, ему пересказал учение нашего Srila Гурудева. Bhaktipragyan Keshavaj was with Srila Bhaktisaraswati Thakur from 1915. Потому что Парам Гурудев, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж был Шрилой Бхактисиданта Сарасвати Такур с 1915 года, с юношества He своего. was very, very close. Он был приближенным учеником, всегда был рядом и всегда слышал каждое слово, вбирал. Srila Prabhupada wrote one poem, Prabhupada Antarangaya, that, oh, this Kriti Ratna, this Vinod Bihari Brahmachari, he is my Antaranga, internal associate. И сам Прабхупад Бхактисиданта Сарасвати Такур в одном стишке назвал его Парам Гурудева своим антаранга парикаром. So, what is today is Vyasa Puja. Сегодня Vyasa Puja. My Gurudev used to say, Vyasa Puja is not the day that Guru accepts worship for himself. Vyasa Puja is the day when the Guru engages all of his Anugatyan, those who are following him, in the worship of the whole Guru Parampara. Мой Гурудев объяснял нам всегда, что Vyasa Puja это не тот день, когда Гуру принимает подношения, подарки и прославления в свой адрес. А Vyasa Puja это тот день, когда он задействует всех своих последователей, всех своих учеников в поклонении всех поколений Гуру Парампары. And what is the best worship of the Guru and Guru Parampara? And not only offering flowers, but the best worship is that I myself become a Satsisya. Что The true является... puja, the true worship of Sadguru is to become a Satsisya, a bona fide disciple. Гуру не нужны цветочки, гирлянды и подарочки, и стишки наши. Истинным подарком, самым лучшим подарком будет то, что мы сами трансформируемся и станем истинным учеником. So first of all, the bona fide disciple is completely surrendered to see Guru. He can take his life in his hands and offer it fully in Guru's seva. Истинный ученик, он просто отдает себя полностью, безоговорочно своему гуру. Говорит, я твой навсегда. Just like once Srila Bhaktipragyan Keshavaraj was traveling with his brahmacharis, and one of them was named Ananga Mohan. And he was a young boy, and he was fully dedicated to cooking and cleaning and washing the cloth of Srila Bhaktipragyan Keshavaraj. And when he ever had any spare time, he would sit with Mridanga and sing kirtan and sing so many bhajans of Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Narottam Das Thakur, and others. This was his whole life. У Шрилы Бхакти Прагьяна Кешава Махараджа был ученик, брат Боги нашего Гурудева, Ананга Мохан. И он был таким простым вайшнавом. Он не особо там учил сиданту, он готовил для своего учителя, стирал его одежду, все делал необходимое и обожал петь баджаны, киртаны, там играть на мриданге. Был таким жизнерадостным, спокойным вайшнавом. So Ananga Mohan, one day he contracted tuberculosis. Очень искренне служил своему гуру. Однажды он заболел туберкулезом. Srila Bhaktipragyan Keshavaraj took him to so many doctors and tried to nurture him back to health as best he could. В те времена туберкулез это был очень опасным, до сих пор является очень опасным
заразным заболеванием, и сам Гурудев стал возить его по лучшим врачам. Он пытался вылечить, но что они не делали, он не мог, ему не становилось лучше. But finally, the situation became very critical, and Param Gurudev had an appointment. He had to travel very far away for some preaching engagement. So he needed someone to look after this young brahmachari who was in the last days of his life. Парам Гурудев очень любил этого ученика, но ему пришлось отлучиться, потому что он сам должен отправиться был на проповедь далеко, и он хотел кому-то доверенному поручить заботу о своем ученике. So in those days, tuberculosis, you could not cure it if you caught it. Но в то время In most cases. туберкулез был неизлечимым, то есть никто не хотел заражаться туберкулезом, потому что близкое общение с заразным приводит к заражению. So everyone wanted to go with Srila Bhakti Pragyan Keshamaraj preaching. И понятно, No one wanted to stay behind and take care of Ananga Mohandas Brahmachari. Consider it. и, конечно же, все хотели ехать со своим гурудевом на проповедь, быть рядом с гуру, и никто особо не хотел оставаться, ухаживать за больным. Firstly, they wanted to enjoy the company of Srila Bhakti Pragyan Keshamaraj. And secondly, they did not want to risk their life that they may die by catching tuberculosis. То есть двойне тонкий эгоизм со стороны ученика. Я хочу быть рядом с гуру, наслаждаться своим гуру, потому что так веселее, чем другую севу делать. А второй тонкий момент, понятно, никто не хочет заражаться At that и time, умирать. when no one wanted to do this service, then our Gurudev, Gaur Narayan, his name after initiation was Gaur Narayan Das Adhikari. Then he volunteered, oh, I'll take care of him. Но наш Гурудев, в то время его звали Гора Нараян Дас Брамачари, так как он знал, как сильно его гуру любит этого ученика, и как важно для него иметь спокойное сердце, что кто-то заботится о нем, он вызвался, сказал, я останусь, я буду заботиться о Ананда Мохане. Sacrificing the association of his guru, physical association, and also putting his own life at risk, he accepted this seva. Гурудев добровольно вызвался пожертвовать возможностью сопровождать своего гуру на проповеднический тур и одновременно подвергая свою жизнь огромной опасности. When he volunteered, everyone else breathed a sigh of relief. И, конечно, все облегченно выдохнули, когда появился доброволец на такую нежеланную севу, все подумали, слава богу, не я. Oh, even 50 years later, I remember, Srila Bhaktivedanta Trivikrama Gosvami Maharaja, he used to tell us, Gurudev's young disciples, he said, your Gurudev, he used to take his life in his hands and offered it to Srila Bhakti Pragyan Keshamaraj. But I could not do it. Anyone could not do it. То есть это произошло, He и was the one. все братья в Боге помнили это. Даже когда 50 лет прошло после этого события, и брат в Боге Шрила Бхактивиданта Тривикрама Махарадж говорил нам, юнцам, ученикам Шрилы Гурудева, ваш гуру настолько велик, он всегда был готов пожертвовать своей жизнью ради миссии своего Гурудева. Вот мы на это были не готовы искренне, а ваш гуру всегда был готов. Param Pujapad Srila Bhaktivedanta Trivikrama Goswami, he is my Shiksha Guru. So this is the role of Shiksha Guru. The Shiksha Guru increases your Shraddha in your Diksha. И Шрила Бхактивиданта Тривикрама Махарадж, он был братом Боги моего гуру и Шикша Гуру для меня. Задача Шикша Гуру, чтобы вы понимали, это взлелеять веру, укрепить вашу веру, вашего Дикша Гуру и в его учение, помочь вам понять славу и величие вашего Дикша Гуру. So Param Gurudev set out, and our Gurudev was taking care of that boy. He was so ill that he was vomiting blood, and Gurudev had to clean up the blood from his mouth and the stool and urine from his bed and take care of him completely. И тогда When he could not even move. Парам Гурудев уехал на проповедь, а Шрила Нараян Махарадж стал ухаживать за больным. И тот уже был в тяжелой стадии болезни, он все время харкал кровью, он испражнялся под себя, то есть это была очень тяжелая сева, уход за тяжело больным. So the last stage of this disease is horrific. И вот последние этапы такого заболевания, такого рода, это самые тяжелые, ужасные этапы. But in the last moment, all the pain went away from the face of Ananga Mohan Brahmachari, and he was smiling and he was shining. Но мой Гурудев, так как он был постоянно рядом с больным, с ложем больным, он увидел, что как раз перед уходом самым вдруг
как будто бы вся боль отступила. Он видел, как озарилось лицо Ананда Мохана, он сиял, он стал радостным, таким блаженным. And he began calling, Gornitai, Gornitai. Gornitai are calling me. И он стал громко говорить: «О, Гора-Нитай меня зовут». Then he was calling, see, Radha Vinod Bihari, Radha and Krishna are calling me. «О, Радха Кришна, Рада Винод Бихари меня зовут». I'm going to Radha and Krishna. Я иду к Радхе Кришне. Then Gurudev, he came to the end of the bed and he took the feet of that brahmachari and he held them on his head. He said, take me with you. И мой Гурудев, он ухватился за стопы этого брамачари и сказал: «Меня тоже с собой возьми». And the boy was calling, Radha Krishna calling, Hare Krishna, Hare Krishna. And he went to Radha Этот Krishna. подросток, этот юный вайшнав, он с улыбкой на устах: Рада Кришна, и ушел из этого мира. That Gurudev said, in that very moment, whatever Shraddha faith I had in my Guru, it became double. И Гурудев позже рассказывал нам, что в то мгновение моя шрадха, вера в Гуру, удвоилась сразу. Why? Так она укрепла. Because that boy, he was not a scholar of Sanskrit. Этот мальчик, этот парнишка вайшнав, он не был пандитом, он там не знал никаких шлок, там санскрита, ничего. He was not from an aristocratic family. Он был низкого сословия. He was not so beautiful. Он там не был особо He привлекательным was not внешне, wealthy. не был состоятельным. He did not have any great qualities of this world. У него не было таких мирских, выдающихся никаких там талантов или качеств каких-то особо удивительных. But he had one quality. У него было главное He качество. was Satsishya, a true disciple. Он был искренним, настоящим учеником, садшишей. He was always serving Niskapata Niswarta Guru Seva without duplicity, without selfishness. And Всегда. only by this he attained perfection. То есть он покорил сердце своего гуру и Кришны тем, что он всегда был готов служить, всегда на подхвате, всегда ни шкапат, ни шварта, без всякой корыстных каких-то своих целей, без всякого лицемерия, он просто постоянно служил. This is the price. Это цена, которую надо заплатить. Now, our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami, he used to say that we attain perfection when we become antaranga. Antaranga, that means the internally related with our Guru. И Парам Гурудев говорил, что совершенство придет, когда мы становимся антаранга, когда у нас появляется внутренняя связь со своим Гурудевом. So what does antaranga mean? Что значит антаранга? It means Swaryuta Asrita. Сваюта ашрита. We'll give three definitions. First of all, Swayuta Ashrita. Swa means one's own. Yuta means group. And Asrit means in the shelter. In the shelter of one's own group. Сваюта, своя, юта, группа, ашрита. То есть принять прибежище в собственной группе. Sayuta Asri Rupanuga Hiyabavan Gokula Bane. Jano Radha Krishna Atula Bhajana Ratna Bhajate Labate. Raghunath Das Goswami, in the end of Manashiksha, he said one should reside in Gokul, in Braj Mandal, Sayuta Sri Rupanuga, and become a follower of Rupa Goswami and be in his group. In the group of Rupa Goswami. В конце Манашикши Шрила Рагунат Дас Госвами призывает, что нужно Swayuta. быть в Гокуле и найти прибежище в своей, как в группировке под руководством Рупы Манджари. Then, so this is the first aspect Оказаться of среди Antaranga. своих. То есть вот это первая составляющая The second антаранги. one is Sama Chitta Vritti Vishishta. Самачита врити вишишта. Chitta Vritti means the chitta is the last ingredient of your subtle body. Чита – это самая тонкая оболочка, самая тонкая составляющая нашего астрального тела. тонкого Mind, тела. intelligence, ego, and chitta. Chitta is the last thing. Последняя субстанция. So that's it. Chitta, it moves
And by the movements of chitta, that is the movement of pran in the chitta, you have perception and experience and thoughts and feelings. И движение, колебания этой читы как раз So и that is called chitta vritti, the movements of pran. определяют наше эмоциональное состояние, психическое состояние, ментальное, наше восприятие реальности окружающего мира. Все это вызвано вот этими колебаниями читтаврити. So to become a satsisya, that means to become antaranga, internally related with Guru, then we have to be sama chitta vritti vishishta. Vishishta means having the characteristics. We have to have the characteristic that our chitta vritti, the movements of our mind, and Guru's chitta vritti, sama, they are the same. И вот эта часть, составляющая того, как стать антаранга со своим гуру, чтобы наша чита, вот колебания нашей читы стали идентичными колебаниями читы нашего гуру. So if swabhava raktasya, if one is attached to his own conditioned nature, how will he become antaranga? Но если человек продолжает упрямо вести себя и мыслить по своим старым шаблонам, как, вот, как по привычке, как я есть, как он станет антаранга со своим гуру? But rather when we surrender and give up all vidya buddhi, the idea, I know something, then by the mercy of Guru, the chitta vritti of Guru will come into our chitta. То есть By Gurudev's mercy. And so the antaranga, antaranga means sama chitta vritti vishishta. Поэтому очень важно вот так, что значит самопредание, полностью вот это разбить свои шаблоны мышления и всего своего вот это восприятие мира и настроений своих, и полностью перенастроиться на вот видение своего гуру, на мышление своего гуру, на то, как гуру вещает. Just like Rupa Gosvami Pad. When Chaitanya Mahaprabhu was at the Rath Yatra, then he was dancing before Lord Jagannath. Как это сделал Шри Рупа Госвами Пад, когда Шри Чайтанья Махапрабху во время праздника Радха-ятры танцевал перед колесницей Господа Джаганата. And Mahaprabhu began to sing Ya Kaumara Harasaivari Varasthareva Chaitakshapas Teichun Militamalati Surabaya Prauda Kadambanila Sataiva Smitata Pitatra Surata Vyapara Lila Vidau Reva Rodasi Chaitasi Tarutale Chaita Samutkantate. This verse, it's a mundane poetry from Satyadapan and also from Kavriya Prakash. Неожиданно для всех Чайтанья Махапрабху стал цитировать стих из Сахитья Дарпана, известный такой стих мирской поэзии. But because Srila Rupa Goswami is fully surrendered to Chaitanya Mahaprabhu, he is antaranga, so sama chitta vritti vishishta. The chitta vrittis, the inner feelings of Mahaprabhu, entered into the heart of Rupa Goswami, and he composed the verse, the Priyaso Yam Krishna Sahachari Kurukshetra Militas. He composed this verse, which explained what Mahaprabhu was feeling when he was singing the Ya Kaumara verse. Но когда Шри Рупа Госвами Пад стоял рядом с Чайтаньей Махапрабху, услышал эти слова, он не был обескуражен, потому что он полностью атмасад Шри Чайтанья Махапрабху, он антаранга, и поэтому он понял смысл и порыв сердца Шри Чайтаньи Махапрабху. So, therefore, Srila Narottam Das Thakur has said, Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale, that Rupa Goswami is the person who established within this world the mission to fulfill the innermost heart's desire of Chaitanya Mahaprabhu. He could do it. Why? Because he is an Antaranga Shishya. Поэтому Шрила Нароттам Дас Тхакур так и прославляет Шри Рупу Госвами Пада как ту личность, которая основала миссию Шри Чайтаньи Махапрабху в этом мире. А как это можно сделать? Только поняв сердце, он делает именно то, чего хочет Шри Чайтанья Махапрабху. Для этого нужно быть антаранга. Sarvabhauma Bhattacharya has not done it. He's the incarnation of Brihaspati, the guru of all the demigods. Сарвабхаума Бхаттачарья этого не смог сделать, а он воплощение самого Брихаспати, учителя всех деват. I remember once one devotee was coming to Gurudev and telling him, Gurudev, you have to come and see and have this darshan of the 12-armed form of Gauranga. Однажды один преданный все время с воодушевлением
настаивал, что Шрила Гурудева должен увидеть даршан удивительного Гауранги там с 12 руками. Говорит, Гурудев, вы It's должны это very увидеть. confidential tattva. Это такой секрет, такая сокровенная татва, 12-рукий Gauranga Гауранга. has 2 arms, but sometimes he shows 4, and sometimes Satbhuj Gauranga. But there is the 12 arms. И он все время вычивал Гурудева, говорит, ну вот обычно у него 2 руки, вот иногда есть Чатурбуч, 6, Шрадбуч он показал с Румбоем Батачари, ну 12. Very secret, confidential knowledge. Это секрет. Gurudev said, I have never heard of this 12 arm Гурудев сказал, я Where is it никогда written in Shastra? вот такого про 12-рукого Gauranga вообще ничего не слышал. Говорит, где Шастра Праман, где это описано в Шастре? So then that devotee said, oh, it has been described in one poem by Sarvabhauma Bhattacharya. А преданный сказал, это в стихе Сарвабхаума Бхаттачарьи такая форма Гауранги описана, 12-рукая. Huh? Who is the very Antaranga, very internal associate of Chaitanya Mahaprabhu? То есть Антаранга, самый приближенный спутник Чайтаньи Махапрабху. Gurudev said, he is not Antaranga. Гурудев ответил, он не He Антаранга, is not Bahiranga. He is Bahiranga of Bahiranga. он даже не Бахиранга, он Бахиранга Бахиранги. Yeah? So just note it very carefully that if a person, we have spoken about how one should give his life in the service of Guru. Yeah. So even if a person is giving his life in the service of Guru, preaching, opening temples, translating, publishing books, it still doesn't mean he's antaranga. Очень важно понять, мы слышали о том, что надо посвятить свою жизнь, отдать свою жизнь на служение гуру. Но понимаете, даже отдав жизнь, вы можете там публиковать 1000 книг, проповедовать всем славу своего учителя, открыть множество храмов. Это не значит, что вы антаранга. Because you can still do these things, swabhava rakta, while being attached to your own nature, conditioned nature. Это все внешнее, потому что вы это с таким же успехом можете продолжать делать, будучи самим собой. Как вот вы были свабхава ракта, так вы и остались, но вы открыли много храмов и привели много людей к Гурудеву, опубликовали множество его книг, и памятники поставили ему везде. Just see in the Brahma Samhita, Shrishti Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Eka Chayayeva Yasya Bhuvanani Bibhati Durga Ichanu Rupam Api Yasya Chachastatesa Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Here it is saying that Durga, Ichanu Rupa Api Yasya Chachastatesa, all the activities of Durga, such as the creation, maintenance and destruction of this world, they are done each anurup, in accordance with the desire of Govinda Krishna. В Брахма Самхите говорится, что вся деятельность Дурги, она совершается в соответствии с желаниями Говинды. So is Durga Antaranga or Bahiranga? Тогда значит ли это, что Дурга, она Антаранга Парикар Говинды Or Bahiranga? или Бахиранга? She's literally the Bahiranga Shakti. Она сама There's проявление. Antaranga Shakti, Swarup Shakti, and the Bahiranga Shakti, the external. She is the Bahiranga Shakti. Yes, she's doing everything in accordance with Govinda. That means that Sri Krishna expands and becomes the Mahavishnu, and Mahavishnu glances, and then Durga is doing everything. So it is in accordance with his desire, but not with his manobishta, with the innermost heart's desire. It is the external aspect. Дурга не что иное, как тотальное проявление Бахиранга Шакти Господа. Да, она исполняет досконально его указания, но при этом она его сердце не знает, вообще не понимает его манобишту. Внешне она ответственно делает все, что он хочет от нее. So you see, Guru Seva, serving Gurudev and serving in the mission of Gurudev, it's important because it gives some structure for our surrender. But the surrender cannot only be outward. We may surrender only outwardly, but not inwardly. The inward surrender has to be there also, Нужно понимать to эти be antara. тонкости и нюансы. Да, внешнее предание и служение, принятие активного участия в миссии Гурудева – это очень важная составляющая нашего самопредания, но этого мало, чтобы стать антаранга, потому что мы должны еще и
полностью психоэмоционально сердцем перенастроиться на волну своего гуру и стать носителями вот это его вибрации, а не своих идей. Sri Chaitanya Mahaprabhu was always weeping in the mood of separation. Чайтанья Махапрабху всегда рыдал в настроении разлуки. Kaha mora prananato murali badan kahan karan kan pan Brajendra Nandan. Oh, where is the Lord of my life? Where is the son of Nanda Maharaj who plays on his beautiful flute? О, где же повелитель моего сердца? Где мой сын Нанды Махараджа, который играет на флейте так сладко? Where can I go and where can I find him? Где мне его искать? Without the son of Nanda Maharaj, my heart is breaking. Без него я не могу жить, мое сердце остается разбитым. So all of our acharyas, they have done bhajan in the vipralamba bhav, the mood of separation. Vipralamba rasambodhe padambujaya te namah. Namo Gaura Kishoraya. Srila Gokishore Das Babaji, all our acharyas, from Mahaprabhu, all the way through Swarup Damodar, Rupa Gosvami and so on. They're all doing bhajan in the mood of separation. Это состояние Читы Шри Чайтаньи Махапрабху, и посему все ачарьи, все совершают баджан випраламба раси, в состоянии, ставят акцент на состояние разлуки, эмоции разлуки с And Кришной. if one will try to put emphasis on meeting, Но если кто-то начинает менять, то есть акцент ставить на встречи, then the mood of enjoyment will come. то появится дух наслаждения. So we see that Srila Gurudev, he had a choice to stay and serve Ananga Mohan or go with his Gurudev. But he even chose the separation. Why? Because the chitta vritti of his Guru wanted that someone would serve him. So inwardly he made his heart one with Guru, even though outwardly there was separation. Видите, как Гурудев выбрал внешне, вроде выбрал разлуку со своим гуру, ему пришлось остаться позади, гуру уехал. Но сердцем он был с ним, потому что он знал, что Гурудев хочет, для него это важно, чтобы кто-то позаботился об этом вайшнаве, и тогда ему будет спокойнее ехать. И он выбрал это и был в сердце со своим гуру. Of course, it's necessary to associate with Sri Guru, hear and receive instructions. But very often, those who are very close to Guru, they fall down. И нужно понимать, что очень... Тут не идет речь, что лучше остаться в разлуке с гуру и там быть вдали. Очень важно быть в саду-санге, видеться с гуру, слушать харикатху, совершать служение, но тоже есть опасность очень приближенного. То есть те, кто очень близко с гуру, тоже всегда рискуют как-то скатиться вниз. Not in every case, but in many cases. Why? Because even though they are physically close to Guru, but they are not close in the heart. Samachitta vritti vishishta. Не обязательно, не гарантированно, но есть очень частые случаи, потому что вот эта физическая приближенность, она чревата фамильярностью, раз. Во-вторых, начинаешь принимать как данность такие привилегии и опасность того, что ты физически рядом, а сердцем ты совсем далеко, ты думаешь о своем и свои какие-то там цели преследуешь. So, first, there is the first meaning of antaranga is swaryuta ashrita. Then samachitta vritti vishishta. And then third one, sajataya shaya snigdha. That means who is snigdha, affectionate, has affectionate relation both ways with Sri Guru. And sajataya ashaya means that the innermost region of the heart has become congruous, of the same category as the heart of Sri Guru. In other words, if Guru is doing bhajan, following Rupa and Raghunath, then the disciple is inwardly always absorbed in following the mood of Rupa and Raghunath. То есть нужно понимать, чтобы стать воистину антаранга со своим гурудевом, то есть мы подстраиваем свою читу полностью, читавикар под гурудева, затем мы как принимаем прибежище в своей группе, и также мы должны, то есть должна быть взаимная любовь, теплые отношения между гуру и учеником и полностью фокусирование на, если вот какой гуру какую упасану совершает, если он фокусируется на определенной упасане, служении, следованию за Рупой и Рагунатом, то
У нас не может быть своих каких-то там направлений в нашей пудже, в наших служениях и медитации. So just consider when Chaitanya Mahaprabhu was staying in Jagannath Puri. After some time, he wanted to go on a tour of South India. И после того, как Шри Чайтанья Махапрабху оказался в Джаганнатхапуре, вскоре он собрался в Южную Индию. And all the devotees were feeling separation in Puri, always feeling separation from Mahaprabhu, because Mahaprabhu didn't allow them to go. He took with him only the Krishnadas Vipra, also known as Kala Krishnadas. Все хотели пойти вслед за Махапрабху, но он не взял с собой никого, кроме Кришнадас Випры, Кала Кришнадас. Он только его взял, все остальные остались в Пури и страдали в разлуке с Махапрабху. So at that time when none of the Antarangas, the inner associates of Mahaprabhu, could be with him, but for some years, traveling all over South India, that Kala Krishnadas was with him. То есть интересно, то есть антаранги, самые приближенные спутники, остались вдали, а такой, как Бахиранга Кришнадас, Кала Кришнадас, он повсюду мог быть с Чайтаньей Махапрабху. So who was really close to Mahaprabhu? Но Kala вопрос, Krishnadas or Gadadhar Pandit? кто был ближе с Махапрабху в тот момент, во время этих лет? Гадара Пандит или этот Кала Кришнадас? Some Bhattadharis, some like gypsies, ladies, they seduced Kala Krishnadas and brought him to their camp. Кала Кришнадас оказался, его соблазнили цыганки, затащили в свой цыганский табор. So Kala Krishnadas, he was staying very close to Mahaprabhu. But what happened? Because he was physically close, but he was not Antaranga. He was not Samachitta Vritti Vishisht. So his mind went into beautiful women and he became seduced and he joined the Bhattadharis, the one gypsy sect, and Chaitanya Mahaprabhu had to go there personally and grab him by the seeker and pull him out. Казалось бы, он уже не то, что там с Шри Гуру рядом, он рядом с Верховным Господом все время должен быть под защитой, но из-за того, что он физически рядом и служит, как что ему там надо делать, но сердцем он далек, он не антаранга, и поэтому его молодая цыганка завлекла, охмурили его, он оказался в этом таборе, Чайтанья Махапрабху сам лично пришел, выволок его за шику оттуда. Then, when Mahaprabhu returned to Jagannath Puri, И когда Махапрабху уже вернулся в Джаганнатхапури, after some years, he wanted to go to Vrindavan. позже, через какие-то годы, он захотел отправиться во Вриндаван. Again, he did not select any Antaranga, very internal associate, to go with him. И в очередной раз никого из антаранга парикаров он с собой не взял. Who traveled with Chaitanya Mahaprabhu to the Vrindavan? Кто сопровождал Чайтанью Махапрабху во Вриндаван? Who was it? Balabhadra Bhattacharya. Балабхадра Бхаттачарья сопровождал его. So when Mahaprabhu arrived in Vrindavan, after some time, he was doing bhajan every morning at the Imlitala, and then he would go to the village of Batrol. И Махапрабху ежедневно до полудня воспевал Харинаму под Имлиталой, потом отправлялся в деревню Батрол. And Balabhadra Bhattacharya would beg some alms and prepare something for Mahaprabhu. А Балабхадра Бхаттачарья за это время собирал мадукари, что-то и готовил обед для читания. One day some pilgrims came there and said, "Oh, we have seen Krishna." They looked at Mahaprabhu and said, "We have seen Krishna, we have seen Krishna." So actually they were right, but they did not understand in which way they were correct. Однажды группа паломников встретили Чайтанью Махапрабху и стали радостно ему рассказывать: мы видели Кришну, мы видели Кришну. И с одной стороны они были и правы, потому что в этот момент они стояли перед Кришной, но с другой, но они не это имели в виду. Mahaprabhu said, "Where?" Махапрабху сказал: где вы видели Кришну? They said, "Every night Krishna is dancing on the head of Kaliya at Kaliyarad in the Jamuna." Они взахлёб We go there every рассказывали. night and have Krishna's darshan. Каждую ночь мы видим Кришну, он танцует на клобуках Кали в Калияраде. What can we say? Balabhadra Bhattacharya said to Mahaprabhu, "Mahaprabhu, please give me permission to go with them tonight. I also want to see Krishna." Услышав об этих тайных ночных там даршанах, Балабхадра Бхаттачарья сразу стал отпрашиваться: а можно мне сегодня ночью пойти с ними посмотреть на Кришну там в Калиярад? Mahaprabhu said, "Oh, Bhattacharya, you are a great learned scholar. How have you become such a murka, such a fool, by associating with these common people?"
Чайтанья Махапрабху взглянул на Балабхадру Бхаттачарью и сказал: так, Бхаттачарья, что с тобой стряслось? Как ты в такого глупца превратился, общаясь с этими нерадивыми? Why? Because those common persons, they are attached to the Vishai, the sense perception of their external senses. Ты ачарья, то есть ты пандит, должен быть трезвомыслящим. Ты пообщался с обывателями, которые настолько привязаны к внешнему восприятию всего, сенсорному As восприятию. long as there is bodily identification, as long as there is attachment to satisfying the thirst of the external senses, as long as there is attachment to Bahiranga Shakti, then you can only be a Bahiranga, you cannot become Antaranga. То есть пока есть вот этот дух восприятия всего, сенсорики, привязанности к чувственному наслаждению, и вот это внешнее восприятие, невозможно перейти с ракурса Бахиранги на Антарангу. So this is why the service to Sri Guru in the mission of Sri Guru is necessary. So all the senses have the chance to act purely in devotional service and not act for sense gratification. But even acting in that service, it is necessary. We cannot maintain the mood of the Drashta. I am the seer of divine things. No, we are Drishya. We are to be seen by the Supreme Lord. When we receive His merciful glance, then He can empower us with His vision. But it's not within our power. So outwardly one should surrender, and inwardly one should surrender also. То есть очень важно, каждому необходимо быть задействованными в миссии у Шри Гуру, потому что тем самым мы можем очистить свои чувства, мы очищаем, идет процесс чистки, но даже это не гарантирует то, что мы станем антаранга, потому что важно меняться и внутренне, не только внешне что-то делать, какую-то внешнюю деятельность бхакти, а также четко понимать настроение своего гуру, его видение и пытаться всячески поменяться и стать проводником своего гуру. So even though Kala Krishna Das and Balabhadra Bhattacharya, they were very close to Mahaprabhu, they were rendering personal service, massaging, cooking, everything. Exclusively even, because there was others were not there. But they were not Antaranga because they did not have the Samachitra Vritti Vishishta. И вот два таких ярких примера. The characteristic that their innermost thoughts were one with the thoughts of Mahaprabhu. Вроде бы как внешне удачливых севаков, которых избранные, которые совершают так всеми желанную паричария севу. Они и готовят, и массируют, и там все стирают, и постоянно рядом. И все же физически пребывая рядом, они настолько далеко сознанием и сердцем от Шри Чайтаньи Махапрабху, совершенно его не понимают. So, how to celebrate Vyasa Puja? We worship the Sadguru by becoming Satsishya. Поэтому как должным образом праздновать Vyasa Пуджу? Мы стараемся трансформироваться в Садшишью, и тем самым мы можем прославить и своего Садгуру. Relatively speaking, Rupa Goswami did not have a lot of association with Mahaprabhu. То есть так, с внешнего ракурса можно сказать, что у Шри Рупы Госвами не было много общения с Шри Чайтаньей Махапрабху. But his heart was one with Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu sent him very far away. Mahaprabhu was in Puri, and Rupa Goswami was in Vrindavan. Сердцем он был полностью един с Чайтаньей Махапрабху, но физически ему приходилось находиться очень далеко от Чайтаньи Махапрабху, он его заслал во Вриндаван. But really, they are so close. Но при этом They cannot be closer. ближе и их двух сердец нет никого. So consider all of these things on this day of Vyasa То есть Puja. важно вот так по-глубокому размышлять о всех этих нюансах. Srila Gurudev, he used to say, for guidance in our life, we should try to follow Shikshastakam, Upadeshamrita, and the Sri Manashiksha of Raghunath Das Goswami. Гурудева всегда говорил своим ученикам, что для постулатов того, как жить, то есть нам важно ознакомиться и хорошо знать принципы Шикшастаки, Упадешамриты и Манашикши. Vacho Vegam, control the urge to speak. Укращать язык, то есть отучать его от лишней болтовни.
Don't think, oh, now I will speak. Yeah, I'll speak anything that I like. То есть, если вам дают слово, не значит, что можно о чем угодно болтать. This is not our position. Our position is only to deliver the messages of Sri Guru. Когда нам дают слово, важно нести послание своего Шри Гуру. Это вот для этого. А никакие собственные идеи не должны звучать. Srila Gurudev used to tell devotees who were preaching, you should deliver my letters. Гурудева учил нас, проповедников, тех, кого отправлял на проповедь, говорит, вы мои почтальоны, вы доставляете мои письма You всем. are just like a postman. Каждый, он говорил нам, вы почтальон мой. Why? Because the postman delivers a letter even though he doesn't know what's in it. Почтальон не знает, что в письме, он ничего от себя не добавляет, он передает письмо получителю. So at first we receive instruction and teaching and message from Sri Guru, but really we don't know what's in it. But still we have to tell others. То есть мы пересказываем, мы слышим, что Гуру говорит, мы даже вполне не осознаем сами, и сами этим еще не живем, но мы уже услышали, и мы можем пойти пересказать это кому-то, доставить это письмо. So Srila Gurudev said, it is exactly like a trust. То есть Гурудев говорил, это как фонд такой. If there's some wealthy man and he may leave this world, so he will leave some wealth for his children. Как But if they will get a big amount of money when they're 16 or 18 years old, because they don't have maturity, it will destroy them. So it's in a trust. You cannot have this money until you are 24. часто такие очень состоятельные, дальновидные люди, они оставляют наследникам завещание в форме фонда. Там деньги отложены, неприкосновенный запас денег, которые там детям нельзя трогать, пока им там 25 не исполнится, или они пока не выполнят какие-то требования, потому что понимают, что если им достанется несметная сумма, когда им там 18, то все это за секунду будет потрачено. So see, Guru, he gives everything Поэтому Гуру дает through все Harikatha, сразу. То through есть, Hare Krishna Mahamantra, through Gopal Mantra and Kam Gayatri. когда Шри Гуру дает, он дает сразу все. Там в Харикатхе, в Дикша-мантрах, в Маха-мантре, все уже это сокровище там, But at наследие. first, we are not mature enough to appreciate it. Но мы еще несовершеннолетние, то есть нам еще нет полного доступа к этому сокровищу, что мы должны созреть. Gurudev used to say that Lord Brahma has created the whole universe by the power of the Abbas of Kam beach, the seed of the Gopal Mantra, the seed of the Kam Gayatri, is there, that is a cling, that seed, not by the power of that Bij mantra, only by the shadow of that Bij mantra. Lord Brahma created the whole universe. Therefore, why should any disciple ever worry about their future, what they need, or anything? Because Guru has not given the shadow. He has given the pure Bij. What power is in that? Часто неофиты и ученики, они беспокоятся о финансовом будущем, думают, как я буду выживать. Вот гуру говорит, предайся, а кто кормить меня будет, кто там зубы мне лечить будет. И наш Гурудев, он говорил, успокойтесь, о чем вы переживаете? Господь Брахма сотворил всю вселенную просто абасом, то есть тенью, подобие биджа, кама гаятри, клинг, мантрой. А вы получаете полноценную эту мантру от меня, то есть о чем вам волноваться? So, if we don't have faith in the mantras given by Gurudev, then mind will be filled with the existential fears. То есть вот этот страх приходит от того, что у нас нет веры, мы не верим в мантры, не уважаем их должным образом, которые Гуру нам дал. Нет доверия полного. So, is Gurudev's mind filled with existential fears? Ум Шри Гуру, он заполнен страхами о выживании и So, you can переживанием. put your mind and Gurudev's mind on the scale. Вот. One mind is full of existential fears, the other one is full of Radha Krishna Lila. То есть, Is this the Samachitta Vritti Vishishta? если на вот эти чаши весов положить свое сознание, сознание Гуру, на одной стороне сознание Гуру, пропитанное раса юктой, там лилами Радхи и Кришны мыслями, и тут вот этот комок страхов, переживаний, панических атак по поводу выживания своего. И тогда можно ли сказать, что ваше сознание тоже такое же, как Гуру, Самаюкта? So, Srila Gurudev, he used to take us on parikrama 2 or 3 times every year. То
То есть чита должна быть похожа на Гурудева. И Гурудева нас звал на парикрамы несколько раз в году. And we would visit the Samadhi of Rupa Goswami Он брал нас, мы шли к самадхи Шри Рупы Госвами. and his Bhajan Kutir in Terkadamba. Посещали Баджана Кутиру Рупы Госвами в The Samadhi Таркадамбе. of Raghunath Das Goswami in Radhakund. Ходили к самадхи Шрила Рагунатха Даса Госвами на Радхакунде. We go to the village of Lalita Sakhi. Посещали деревню Лалиты Саки, The village of Radharani's mother-in-law, Yavat. Яват, дом свекрови Радарани. In Джатилы. Navadvip, we would go to the house of Srila Bhaktivinoda Thakur. Посещали резиденцию Шилы Бхактивинода Такура в Навадвипе. And the Samadhis of Srila Bhaktisiddhanta Thakur, Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. И самадхи Шилы Горкишодас Бабаджи Махараджа, Шилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура, Шилы Джаганата Дас Бабаджи Махараджа. Why? Is this tourism? Это мы как туристы ездили. No, it is to make our relationship with Swayuta, so we can become Swayuta Ashrita. Свою-то. То есть Шила Гурдева знакомил нас вот со своими, то есть представлял нас и знакомил, чтобы мы ознакомились и поняли, кто наши покровители, где наше место, где наша принадлежность наша, где. Understand what does it mean to be Antaranga? Что значит Internally быть connected. антарангом? One definition is Swayut Ashrit, under the shelter of the group. So Gurudev is not alone. Gurudev is eternally with Nainamani Manjari, with the Kamala Manjari. Свою-то ашит, что нужно принять That is the прибежище Yuta. у своей группировки. Это целая группировка, целая семья наша. То есть Гурудев же не в одиночку действует, он всегда среди своих. И нас пытается представить туда тоже, завлечь, чтобы мы стали одним целым с этой семьей, с этой группой гопи. Gurudev was always explaining the Katha of Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur's Jaiva Dharma and Bhajan Rahasya. Why? To give us the same chitta vrittis as our yuta. Sayuta Sri Rupa Guna Hiya Bhavan Gokula Bane, as described in Manashiksha. Это целая юта. И со своей Ютешвари, и там со старшими гопи, и Гурудев, он же всегда там с Найнамани Манджари, с Камалой Манджари, с Рати Манджари, с Рупой Манджари, и он нас знакомит, почему Катху рассказывает все время про гопи, про много баджанов Шилы Бхактивинода Такура поет с нами, Джайва Дарму рассказывает, чтобы мы поняли читу, образ мышления наших старших. So, Gurudev used to say, Upadeshamrita Shikshastakam and Mana Shiksha. Try to recite them every day and deliberate them on them in your heart. And by the comparison, the degree to which our life has conformed to the instructions in these three poems, to that degree, our life is becoming successful and we're on the narrow path directly to the goal of life. Гурудева учил нас все время, он говорит, как настройте свой компас на цель. Вот вам такие параметры шикшаштака, упадешамрита, манашикша. Ежедневно изучайте их, повторяйте их, размышляйте и сравнивайте свой образ мышления и свои действия с тем, что как оно должно быть, как с эталоном поведения. И чем ближе вы приближаетесь к этой траектории мышления и поведения, тем ближе вы на истинном пути. Это идете узкой тропой. Only to make this strong impression, Gurudev was very merciful to everyone, and particularly on this subject, I felt this kindness in my life. It began, we were in Australia. И Гурудев настойчиво пытался нам всем помочь. И я чувствую огромную признательность The first Australian tour. ему, в частности, когда мы были в Австралии во время первого австралийского турне. And Gurudev said, I want you to make a drama of the life of Raghunath Das Goswami. Гурудева поручил мне, сказал, я хочу, чтобы ты сделал спектакль о жизни Шрилы Рагуната Даса Госвами. By tomorrow, whole life. Завтра поставь нам спектакль о всей жизни Шрилы Рагуната Дас Госвами. So it was very, very intense, but somehow or other the drama went. Непростая была задача Gurudev передо мной. was very pleased. Но каким-то мистическим образом все получилось. На следующий день мы поставили этот спектакль, и Шрила Гурудева был очень доволен. So then the next year, when we went on the world tour and we came to Baja, I'm sure Dharmaraj Prabhu was there, then Gurudev said,
again. And he made me do this drama of the life of Raghunath Das Goswami in Australia, in Baja, and even when we got back to India on the last day of Kartik Parikrama also. На следующем году мы поехали в Америку, в Бэджер, и Гурудев говорит, опять эту драму поставь. И потом, через какое-то время, в последний день Картики, уже в Индии, в Раджа Мандале, он сказал, поставь опять этот спектакль. So each time we did the drama, we improved the script, we improved the acting, we improved the costumes, the lighting, the makeup, everything. We Понятное tried. дело, с каждым разом мы пытались усовершенствоваться, там, я редактировал сценарий, мы улучшали бутафорию, там, лучше визажисты с нами работали, костюмы были, там, макияж, все старались усовершенствовать. And though I know that there's no power in me, some power of Gurudev came and made the drama so impactful, everyone was crying. Я понимал и чувствовал, Even someone fainted. Шакти Гурудева, как And она... had to take them with the ambulance. Что мощь Гурудев вложил в свою шакти, так как это была его воля, и с каждым разом все были под таким сильным впечатлением, там все рыдали, и одного вообще кто-то там из преданных упал в обморок, их увезли на скорой после спектакля. You are laughing, but it was a devotee of Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and his guru had just left this world. And then when he watched the pastime, when Rupa Goswami left this world and Raghunath Das Goswami was weeping in separation from Rupa Goswami, he identified with his own situation so much, and he fainted, and they had to take him away. So this is like Sadarnikara. И что произошло, вам смешно? На самом деле это был один из старших преданных, ученик Бхакти Прамода Пури Махараджа. Его гуру только вот ушел из этого мира, поэтому он был в таком тяжелом состоянии, а во время спектакля показывали, как Рагунат Дас Госвами страдает в разлуке, когда уходит Шри Рупа Госвами. И он прямо, у него сердце схватило от этого, ему стало вот так плохо, его увезли на скорой. So Srila Raghunath Das Goswami, he prayed Atyut Kathena Nitaram Viralanalena Dandayamana Hridayakila Kapidasi Swami Nikshanam Ya Pranayena Gadam Akhandanena Vidura Vilupami Padde. Oh, there is one very insignificant dasi. Рагунат Дас Госвами пишет, есть одна незначительная, неприметная служанка. He's not saying himself, but Он не говорит there's от one первого insignificant dasi. Out of humility, he's speaking in the third person. В смирении он говорит от третьего лица. Есть одна неприметная Даси. And in great anxiety, she is being burnt by a blazing fire of separation. Она горит в пламени переживаний So, and и crying, разлуки. Swamini, oh my Swamini Shrimati Radhika, Она взывает: «О моя госпожа Шримати Радхика, please engage me in your service. пожалуйста, задействуй меня в служении тебе». And she's taking the flower petals of her lamentation and offering them. That means the verses, the prayers of Raghunath Das Swami say each prayer is like a flower, and I'm offering them at the feet of Shrimati Radhika. И она предлагает твоим стопам вот эти лепестки цветов своих переживаний, своей печали, то есть Вилапкуса Манджли, то есть вот это подношение цветочков своей грусти и печали. Is this our inner mood? Является ли это нашим настроением истинным, нашего сердца и читы? So Srila Gurudev was very merciful. Even actually one time some devotees, they did a drama of Jaga and Madai, and they made it very funny. Actually it's not supposed to be a comedy. It's very profound. And Gurudev said, you have murdered this drama. Однажды преданные He поставили... was not pleased with every drama. When this drama was performed, he said, you have murdered this drama. И Шрила Гурудев был строг, то есть он очень был чувствителен к настроению драмы. Если преданные не улавливали его настроение, однажды превратили вот эту лилу с Джагаем Мадаем, там настолько утрированную комедию. На самом деле это история величайшего покаяния
и возвышение. Тут нет ничего такого смешного. Но они превратили это в полную комедию, и Гурудеву это прям по сердцу резануло. Он сказал, вы просто убили He said, эту драму. Им the не comedy will понравилось. not make a deep samskar. Что Гурудева говорил, что комедия не оставляет сильного впечатления, то есть она не создает глубокую самскару, So, когда хихи-ха-ха. For Srila Gurudev, the service of drama was very serious. It was a very serious service. Why? It's not for entertainment. It is to give the samskars which are pointed towards our goal of life so that we can become sajataya shaya snigdha. Have a heart the same and in tune with Gurudev. То есть Гурудева не любил, то есть он трепетно относился к тому, как ставились спектакли, потому что он не считал это каким-то развлечением. Это сева Кришне и Вайшнам, чтобы укрепить определенные самскары в сердце, в сознании, запечатлеть особые идеи. И это нужно делать очень осторожно, ювелирно. Это очень ювелирная работа. So one time there was a devotee. He was in his professional life, he was a martial arts instructor. Один из преданных Гурудева, он был инструктором по боевым искусствам. He had so many disciples also in martial arts, and they also became devotees. И все It его was good ученики, preaching. то есть всех, кого он учил боевым искусствам, он тоже им проповедовал, они тоже становились преданными. So he also wanted to do a drama, so he presented a drama of Mahabharata. И он тоже хотел сделать спектакль для Гурудева, и он сказал, мы будем о Махабхарате ставить спектакль. But there are some very moving points and scenes in the Mahabharata, but this Mahabharata was like an action movie. Не, в Махабхарате тоже очень много важных, трогательных идей, таких душещипательных, но так как эта команда была каратистов, актеров, то они выбрали более как боевик And the Махабхарата. actors were doing somersaults and all kinds of Кто things. сальто-мортали, кто-то кувыркался, прыгал, там рубили друг друга в капусту на сцене. Gurudev said, don't make a drama of Mahabharata. Гурудев вам сказал, вам не надо больше делать Махабхарату. Because if you become absorbed in this, then everyone will fight with each other. Он говорит, потому что самскары у вас останутся какие-то воинственные, и вы будете потом преданные ссориться и воевать друг с другом постоянно. Srila Gurudev asked me to make a drama of the life of Rupa Goswami also. Гурудев поручил мне сделать спектакль о жизни Шри Рупы Госвами Пада. And I followed exactly what is written in the Chaitanya Charitamrita and other scriptures. И свой сценарий я просто сделал из отрывков из читания Чаритамриты, выборочных и других священных писаний. But Gurudev always used to say, you should make sure you put some teaching. There has to be some teaching in the drama. Но Гурудев всегда хотел, чтобы какой-то важный урок был отображен в драме. So in the life of Raghunath Das Goswami, you put whole Manashiksha. In the teaching of Rupa Goswami, you put the whole Upadeshamrita. Поэтому он хотел, чтобы в спектакле о Рагунатхи Дайса Госвами была Манашикша вся прозвучала с принципами, а в жизни Рупы Госвами Упадешамрита была So, отражена, though everything was following Shastra, but обыграна. I could not resist. I made one scene that was not in Shastra. Ну, то есть я старался строго следовать тому, что в Шастре, но в какой-то момент я не удержался, и одну сценку я добавил, которая Because I не была в wanted to Шастре. put Rupa Goswami's Chaitanyastakam in the drama. Потому что я хотел, чтобы прозвучала Чайтаньястака в драме Рупы Госвами. Sachaitanya kim me deshora Sachaitanya kim me desho yasati padam. When will I again see the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu? То есть когда же я снова увижу лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху, взывает Рупа Госвами Пад. So I wrote one scene that Rupa Goswami is in Vrindavan and some pilgrims came from Puri and they were talking to each other saying that Mahaprabhu had left this world. То есть я от себя добавил одну сценку, такую, что Рупа Госвами уже находится во Вриндаване, и видит, что прибывает группа паломников, и они сообщают всем печальную новость о том, что Шри Чайтанья Махапрабху ушел из этого мира. And then Rupa Goswami hearing this, and then we put in the drama, the Chaitanya Astakam. И Рупа Chaitanya Госвами, kim me punarapedisho yashati padam. When will I again, the lotus feet of Mahaprabhu again come on the pathway of my eyes? и Рупа Госвами Пад слышит это сообщение, и потом вот звучит его обращение Чайтаньяштака, что когда же лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху снова предстанут моему взору. In each verse, Rupa Goswami is remembering some episode in his life
where he had the darshan of the beautiful pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. И в каждой строке, то есть и приходит воспоминание, Рупа Госвами вспоминает какие-то отрывки из своей жизни, своего общения с Шри Чайтанья Махапрабху. So then, after the drama was over, Gurudev came to me and he said, actually, I very much liked that scene. This was the best scene. И после драмы Шрила Гурудева сказал мне больше всего понравилась вот эта сцена, моя любимая из всего спектакля. Why? In one sense, it was some poetic license, but the bhav was correct. Но с одной стороны, почему понравилось? С одной стороны, это как бы отклонение, это не было прямо там дословно из шастры, но из-за того, что я понимал настроение Шрилы Гурудева и настроение правильно воспроизвел в спектакле, это удовлетворило и порадовало Шрилу Гурудева. To follow Srila Rupa Goswami means to also remember how he is feeling separation, be absorbed in realizing his feelings of separation towards Chaitanya Mahaprabhu. Ведь так важно иметь многогранное восприятие ачарьи, личности, то есть кто такой Шри Рупа Госвами Пад, то есть его отношение к Радхе и Кришне, но также его отношение к Шри Чайтанье Махапрабху, его субъективные переживания по поводу его утраты и его любви и чувств разлуки к Чайтанье Махапрабху. Это все важно, тоже такой 360 градусов. Anyone who was around at that time when Gurudev was traveling here and there preaching, they will bear witness to the fact that his preaching was going on by pure mystic power. И все, кто были свидетелями тех проповеднических туров Шрилы Гурудева, они признают, они тоже засвидетельствуют, что все происходило благодаря какой-то мистике, но с непонятной мистике весь успех проповеди Гурудева был. Because Sri Krishna Padabja Dritaikaridhi, because Gurudev is holding the lotus feet of Krishna in his heart, and because Krishna is all attractive, then even though persons could not understand, they felt magnetically attracted to Gurudev. То есть Because of Krishna in the heart. все чувствовали волшебство, потому что лотосные стопы Кришны находятся в сердце Гурудева, поэтому любой, кто с ним соприкасался, встречался, ощущал вот это магнетизм, непонятное ему притяжение. Просто сердце тянулось к Гурудеву. Because Srimati Radhika is the ocean of sweetness and ocean of mercy. Then everyone, they could feel that ocean of mercy and ocean of sweetness just in his presence, even without speaking. Шри Кришна, он все привлекающий, потому все привлекались к Гурудеву. Радика – это океан сострадания и милости, и поэтому никто не мог отказать всех тянуло к этой сладости, они чувствовали эту сладость в Гурудеве. And so many devotees would come. They never met Gurudev, but first he would come, if he was going to a country, before he arrived in that country, he would appear in the dreams of persons, and then they would come to his festival. Oh, who is this person who came into my dream? Мы часто слышали истории от людей, которые впервые приходили на фестивали Шрилы Гурудева, что до того, как увидеть его вживую, они видели его во снах, что он там, кто-то рассказал, ко мне во сне приходил, я во сне увидел эту личность, а потом позже узнал, когда меня пригласили там или увидели флаер где-то, говорят, я его видел во сне уже. То есть вот такая мистика постоянно происходила. Srila Gurudev said, I have come with carrying on my head a basket of jewels. Шрила Гурудева говорил, я пришел сюда с корзинкой сокровищ к вам. These jewels are the nectar of the moods of Braja. Это сокровища, вот эти самоцветы настроений в Раджа, And любви в Gurudev said, Раджа. and I'm keeping some of those jewels in a basket on the head of my representatives И also. Гурудев говорил, я делюсь, перекладываю эти самоцветы тоже в корзинки, которые на головах держат мои представители. And so when Gurudev would send me here and there preaching, I experienced also how his mystic power was working. So many times persons would come and say, oh, I saw your poster and I recognize you came in my dream. And then I saw your poster and now I've come here to this festival program. И когда Гурудев And I'm just like, I don't know anything. посылал меня, But Gurudev could do miracles like that through those who were serving him. и я тоже видел часто в своей жизни, когда Гурудев отправлял меня куда-то на проповедь, как своего представителя, мне то же самое происходило. Люди говорили, ой, я вас уже во сне видел, там какие-то мистические там события происходили. Вот это все волшебство окружало проповедническую миссию Шрилы Гурудева. And his mercy was for everyone, all moving and non-moving living entities. И Гурудева был настолько воистину любвеобильным, то есть
Его любовь была для всех, не только для людей, Once- для животных, для неподвижных живых существ. Once on a morning walk, we were walking with Gurudev, and there were some cows in a field, and seeing the big crowd of people coming, they ran away. And Gurudev was amazed, because in India, cows always approach the people. Однажды мы были за рубежом, и мы гуляли где-то там с Гурудевом по лугам, и стадо коров вдруг испуганно стало убегать от нас. И Гурудев удивился, потому что в Индии, наоборот, коровы бегут к тебе, а тут все коровы в страхе убегали от людей. And when we returned back to the temple, Gurudev sat down, and he was crying. И мы вернулись с Гурудевом обратно в алтарную, и когда он сел на асану, он He расплакался. said, these cows, they're afraid of human beings, because they know very soon someone will kill them. Гурудев расстроился, вот, поняв, почему коровы боятся. Он говорит, так они же убегают, потому что они знают, что их скоро убьют. And because Gurudev is very near to Krishna and cows are very dear to Krishna, he cannot tolerate it. Но так как Гурудев приближенная служанка Кришны, то есть он так, это пастушечья община, коровы для них все, то есть сердце разрывается. There is a line between civilization and barbarity. Есть четкая граница между тем, что является цивилизацией, а что является варваризмом. Civilization ends where cow killing begins. Вот там, где начинается убийство коров, и там заканчивается цивилизация, и начинается варварская жизнь. And Gurudev, he began to cry, and he said that, oh, if you do not preach, then you are not my disciple. И Гурудев вот в порыве вот этих чувств он сказал, если вы не будете проповедовать, вы не мои ученики. His compassion for all souls, for the cows and for all human beings, everyone suffering in this world. He felt pain, seeing the pain of others. And so he made this declaration, if you are not preaching, you are not my disciple. Он так переживал за вот это, за будущее, за жизни вот этих коров, за всех живых существ, и он так прямо от горести, прямо такое вот сострадание сказал, если вы не проповедуете, вы не мои ученики. Once we went for preaching in Hawaii. Однажды мы отправились на проповедь на Гавайские острова, And when I arrived, a devotee came to me, one of the organizers of the festival there, and said, oh, we're going in a boat to see whales. и один из организаторов местных Whale watching. сказал, мы поедем сейчас на катере смотреть Whales, на... they swim in groups just off the islands of Hawaii. И он мне говорит, хочешь, мы сейчас едем на катерах смотреть на китов с туристами на Гавайских островах. So I said, Anya Bilashta Shunyam, Gyana Kamadyanavritam Anukuyena Krishnanu Bhakti Uttama. I just flew all the way from Vrindavan here to Hawaii, not to see whales. I don't know where it's written anywhere in Shastra. Anya Bilashta Shunyam, the definition of pure bhakti, that whale watching is there among the 64 angas of pure bhakti. С юношеским максимализмом я на него сурово посмотрел, я сказал, я сейчас прилетел с другого конца земли сюда, на Гавайи, проповедовать чистое бхакти. Я не знаю вообще, где в шастре говорится, что одна из анг бхакти это смотреть на китов, поэтому, конечно же, не поеду я ни на каких китов смотреть. So then afterwards, devotee told me, oh, actually Gurudev is going. А позже преданные мне сказали, Гурудев едет смотреть на китов. But I'd already turned down my Но seat я же in уже the boat. отказался, отдал свое место, кто-то уже занял мое место в этой лодке, потому что ранее я не знал, что Гурудев едет. So if Gurudev was going, then someone would have to give the class at the festival. Ну и понятное дело, если So Гурудев everyone could not go, only a small. поедет смотреть на китов, кто-то должен остаться и давать классы преданным, которые, потому что много людей было на фестивале. So then I said, all right, then I will stay behind and I'll give the class at the Но festival. я понял, что я уже отступать поздно. Отказался от китов, говорю, я останусь, класс буду давать. But I was wondering, why is Gurudev going to see the whales? Но мне не давала покоя мысль, а почему Гурудев едет на китов смотреть? It may be that some devotees arranged this, so he's trying to be nice to them and accept their, their hospitality. Я пытался как-то это разрешить, но думаю, наверное, ему неловко отказывать, преданным хочет угодить, они уже организовали этот тур на китов, но он согласился милостиво поехать с ними. But I did not know. Но я не понимал, зачем Гурудеву эти киты, зачем смотреть на этих китов.
So Srila Gurudev, he went out on a boat with a group of devotees, and they went to a place where big whales were jumping here and there. И Гурудев уехал далеко в море на катере с преданными, там действительно были огромные киты, они там выплывали, они посмотрели на этих китов. Gurudev even said, "I want to see my whales." И Гурудев еще сказали, что он говорит, я хочу моих китов увидеть. Что, как мама-то там уже говорит, Гурудев... Everyone was confused. What's he talking about? My whales. И все думали, еще китов Гурудева, почему он, ну, всем преданным интересно, и думают, каждое слово там, а что So такое then мои he went киты. there and he did kirtan in the boat with all the devotees. Гурудев поехал, спел киртан там, рядом у китов с преданными, And he saw the whales, then he came back. и увидел китов, вернулся обратно на фестиваль. Then 2 days later, Прошло 2 дня, it was in the newspaper и в газете что-то там вышла статья, that 200 whales had died. They had been killed by the US Navy underwater sonar systems. что 200 китов погибло из-за того, что вот эти You know, they use a американские... radar in the submarines and it disturbed their minds and they beached and they died on the Через beach. пару дней вышла статья, что погибло 200 китов, их выбросило на сушу там на островах из-за того, что подводные лодки использовали вот эти сонарные какие-то датчики, которые вредят им, и киты погибли из-за этого. Huh? Very terrible tragedy. Трагедия, конечно же. But actually not a tragedy. Но это не трагедия, Because they may live very long life in that whale body. But Gurudev went there, he did kirtan, destroyed all their karmas, then immediately the sonar came, they changed their bodies and they became devotees in the next они life. могли много лет прожить еще. Srila Gurudeva ki. Но мы интерпретировали это, что так как Гурудев спел киртан, они услышали святое имя, чистое святое имя, и быстренько сменили тела, и уже родились в телах преданных, чтобы больше не мучиться в телах китов. So this is the nature of a pure Vaishnava. They show kindness to everyone. They don't show kindness to this human being, but not to this whale, То есть not to these trees. No, all living entities, they show kindness. чистый вайшнав любит все живые, всех, то есть не только людей, он любит деревья, он любит птичек, он любит всех животных, он хочет дать милость всем дживам. So at that time I didn't know what had happened because I never read news or anything. Но So I я не didn't know. знал про то, что киты погибли, так как газеты So я the никогда question не was читал. still in my mind. Why did Gurudev go to see the whale? То есть я не знал, что киты погибли, но меня не давала покоя эта мысль, зачем Гурудеву было ехать на катере на китов смотреть. So how miraculously he gave mercy to them. This is true, but there's something more. То есть то, как так случилось, что они получили милость, услышали киртан, потом там переродились вскоре, это одно, но есть еще другая сторона этой истории. So at a quiet moment in between the programs, I went into Srila Gurudev's room alone. Во время этого фестиваля мне удалось на минутку зайти, там на пару минут к Гурудеву между программами, когда там никого не было у него в комнате. And said, Gurudev, Я подошел со why своим did you want to вопросом. go to see the whales? Гурудева, почему ты поехал на этих китов смотреть? So he was very humble. He didn't say, I went there to liberate them because very soon the Navy will kill them all. Но Гурудева So I went to give special mercy. был смиренным, он не стал говорить, я пойду милость китам дать, потому что скоро они погибнут от этого там излучения подводных лодок. Он не стал этого говорить. And if he had said that, then it would not have been antaranga. Если бы он так ответил, это не было бы антарангой. So Gurudev's answer was this. He said, Deha smriti nahi jara, sangsara kupa kahantara, ta hoite na chaye uda, biraha samudra jale, kamakti mingi lagile, gopi gane neho tarapa. After Krishna was away from Vrindavan, he went to Mathura, then he went to Dwarka for many years. After some time, Krishna went to Kurukshetra, and Radharani and the gopis also came from Braj, and they met with Sri Krishna at Kurukshetra. То есть Гурудева ответил мне совсем по-другому. И что после того, как Акрура увез Кришну из Вриндавана, и Кришна пробыл в Матуре, затем много лет в Двараке, прошло много лет, и наконец-то во время солнечного затмения Кришна и гопи встретились на Курукшетре.
And Sri Krishna told the gopis that, oh, you should control your mind and meditate on me. И Кришна пытался донести до гопи, говорит, контролируйте, Mai укротите bhakti свой ум. bhutana mamritatvaya kalpate distayamasin matsneho bhavati nam vadapana. Укротите ум и медитируйте на меня. But when Radharani heard this, she was amazed, and all gopis were amazed. Why is Krishna telling us to meditate? Радика не понимала, что он говорит, почему, о какой медитации идет речь. Meditation is for persons who have fallen into the dark well of material existence and they absorbed in the deha smriti, only remembering their physical body. Медитация – это для тех, кто погряз в темном колодце материального бытия, и чтобы выбраться и спастись, им нужно медитировать. If such persons will practice meditation, they can get out of the dark well of bodily identification. Они оказались в темном колодце вот этого отождествления себя с телом, и если они будут заниматься медитацией, они выкарабкаются потихоньку. But Radharani, by saying, Ohashtatena lina naba padaravinda, the dhwani of this verse is deha smriti nahija samsara kupa kahanta. Oh, we gopis, where is samsara kup, the well of material existence for us gopis? We're deha smriti nahija. We never remember our own bodies. We have no deha smriti. Дает понять Кришне, о каком этом колодце Дехатма-будди идет речь, когда у нас нет Деха-смрити, мы вообще забыли о своих телах и о том, кто мы. So we don't desire to be liberated Нам не нужно, from the bodily conception because we never remember our bodies. нам не надо вызволяться из этого колодца отождествления себя с телом, мы и так не помним об этих телах. We have not fallen in samsara kup, but viraha samudra jale. We have fallen into the ocean of separation from you. Мы в колодце, мы не в колодце самсара купы, мы в колодце разлуки с тобой. And just as a person who has fallen into the ocean, В океане, мы в океане, мы не в колодце, не в самсара колодце, а мы в океане разлуки с тобой. They may become victimized by a huge whale. И одна из опасностей нахождения в открытом океане, то, что может на тебя напасть огромный кит. There's one type of aquatic called Timingila. It's so big it can even swallow whales. Ну, в ведической там биологии описана рыба тимингила, которая является настолько большой, она может кита проглотить. Have you seen when a whale opens its mouth, then all the water starts to flow in and the fish just all go in. Когда кит открывает рот, пасть и засасывает, прям поток идет этих креветок, всяких там рыбешек, он все в себя в этом. So what is it like when a Timingila is coming to eat you? А если тимингила, это кита может проглотить, то какие размеры пасти у этой тимингилы, если она к тебе подплывет в океане? So Gopi said, we have fallen in the ocean of separation from you, and we are being devoured by the Timingila fish of Kam. И Гопи говорит, Timingila means calm here. мы тонем в океане разлуки с тобой, и нас атакует это тимингила камы. The desire to please the senses of Krishna. То есть вот это желание усладить твои чувства, вот это тимингила, этих желаний бросается на нас. Gopi gani nehe tarapar, and we gopis, we cannot cross beyond, we cannot escape from the being swallowed by the Timingila of Kam. Она проглатывает нас, это тимингила, и мы не можем никак спастись. So Gurudev said, for Udipana of these words of Srimati Radharani that are spoken by Chaitanya Mahaprabhu at the Rath Yatra. For this I wanted to see the И whales. Гурудева поведал мне, что мне очень было любопытно увидеть вот этого кита, как кит выглядит, чтобы создать удипану себе вот этой тимингилой, для того, чтобы памятовать слова Радики, медитировать на чувства Радики, которые выражает Шри Чайтанья Махапрабху, обращаясь к Джаганату во время Радхаятры. So the bhav of separation and following the mood of the Radhika's maidservants. То есть вот это дух, вот это настроение Шрилы Гурудева, как он отражает настроение Радики и всех ее. If the disciple Manjari. is first serving and surrendering to Gurudev and seeing through the ears, then gradually he will attain that state of the Samma Chittavritti Vishishta and become Antaranga, internal associate. Поэтому так важно слушать всю катху и быть рядом с Гурудевом, то есть все время быть сфокусированным на Шри Гуру. This is all Guru wants.
Это все, чего хочет Гурудев. It cannot be attained by being lazy. Но невозможно достичь этой задачи, будучи ленивым. But the fruit of the various services is not what Guru wants. Guru only wants that we'll become a pure Vaishnava. То есть Understand? Гурудев, не думайте, что гуру нужно то, что вы внешне вроде бы как делаете, как-то он задействует во служении. Это просто этапы того, что он хочет, чтобы вы стали чистым преданным. А чтобы стать, вам надо служить и служить и служить. Once Srila Gurudev said, what does Gurudev want from you? Однажды Гурудев спросил, чего хочет от вас Гурудев? What was his answer? И как он сам ответил на свой вопрос? You cannot guess. Даже не догадаетесь. So just give up and I'll tell you. Не пытайтесь. Нет времени на ваши попытки. Gurudev said, what does Guru want from you? Гурудев спросил, что хочет от вас Гурудев? Then he closed his eyes and began to sing. Sucharu Vaktramandalam Sukarnaratna Kundalam Sucharchitanga Chandanam Namami Nandanam Namami Nandanam Namami. Oh, that such love will come in the heart. Гурудев хочет, чтобы вот такая любовь царила в вашем сердце, Like a Braja Gopis. как у Браджа Гопи. At every moment, remembering the beautiful Sucharu Vaktramandalam, the beautiful face of Krishna, the Makara Kundal, the earrings of Sri Krishna. Чтобы вы ежесекундно видели сладкое лицо Кришны, его серьги. Suchachitanga Chandanam, smearing the cooling sandalwood paste on the body of Krishna when he is burning from heat of separation. Вы могли умастить его тело прохладной сандаловой пастой, когда он сгорает в разлуке с Радикой. And Karenu Venu Ranjana, how Sri Krishna is playing his flute and calling Shrimati Radhika. Вы слышали, как Кришна играет на флейте, призывая Шримати Радхику. So Gurudev said, the Guru, he does not want money, power, buildings, all of these things. Only wants that the disciple will love Radha and Krishna. И Гурудев объяснял нам, что Гуру не нужно от нас ни денег, ни зданий, ни последователей. Он хочет, чтобы дживы любили Кришну. Он хочет дать эту возможность своим ученикам по-настоящему полюбить Кришну. If Guru is attached to worldly things, money, power and buildings and all of these things, then that is not a Guru. Because pure Vaishnava is Nishkinchan Akinchan. He never thinks that anything in this world is valuable. For him, then the Premadhan, the only treasure is love for Krishna. Premadhana bina byartha daridra jivan dasakori vetan mari deho premadhan. Oh, without Krishna Prem, I am a beggar. So Krishna, I am crying and asking you to accept me as your servant. What salary do you want? Oh, the only salary I want is the Prem Dharan, the wealth of love. То есть, если кого-то интересуют деньги, там почести, всякие ресурсы, здания и последователи, то это не гуру. То есть это не есть истинный учитель и духовный поводырь, потому что всего, что гуру хочет дать любви, то есть как истинная молитва обращения к Кришне, мы не просим каких-то благ, здоровья для себя там и благополучия, а просим служения и дар премы, чтобы он одарил нас любовью к себе. Это все, чего хочет Вайшнав. In this way, on this most auspicious day, the appearance day, Mauni Amavasya. И в этот благодатный день Амаваси, Мауни Амаваси. You know that Krishna was born on the Janmashtami, 8th day of the moon. Кришна родился в Джанмаштами, 8-ю лунную фазу. And Radharani was born on Radhastami, 8th day of the moon. Радика тоже родилась на Аштами, 8-ю фазу луны, светлую. So 8 and 8 make 16 full moon. When Radha Krishna combined, then Gauranga Mahaprabhu appeared on the Purnima, Guru Purnima, То есть Gauru Purnima. две половинки луны, когда их добавить вместе, они становятся полной луной Пурнимой, и Гауранга Махапрабху пришел в Пурниму. But because Mahaprabhu's pastimes are so confidential, he is Chana avatar.
So in Gaura Lila, Radharani also appears in Gaura Lila when? On Amavasya, the dark moon night. Nothing is visible, everything is hidden. Но так как Горанга Махапрабху это чана аватара Господа, полностью скрытая конвенциальная аватара Кришны, то Пурна Шакти приходит полностью скрыто в Амавасию, в темную, новолуние, когда ничего не видно. So because Gurudev is a Balyadasi, near and dear maidservant of the Shrimati Radhika, appearing in Gaura Lila as Gadada Pandit, the follower of Antaranga. Gadada Pandit is the head of the Antaranga Bhaktas. So Gurudev appeared on Amavasya. И так как Пурна Шакти Шримати Радика в Гора Лилах явилась в Амавасию, и так как Гурудева является приближенной служанкой Радики и служение ей в миссии Шри Чайтанья Махапрабху, то тоже он проявился в Амавасию, новолуние. There's a Lokik Vichar, a saying in this world that a person born on a dark moon night is a thief. То есть в Индии есть поговорка такая: рожденные в Амавасию, в новолуние, они становятся ворами. So Srila Gurudev was also a thief of hearts, И то есть, going everywhere and stealing hearts and keeping them in то his есть pocket. вот специальность направления воровства Шрилы Гурудева было в том, что он крал сердца беспощадно у всех. Moni Amavasya is the day where everyone goes in the Mahakumbha Mela, and on the morning of the Moni Amavasya, they take bath in the confluence of Ganga and Yamuna. Мауни Амавасия — это особый день во время Кумбамелы, как раз именно в этот день считается, что капли нектара падают с небес, и те, кто моется, омывается в этом пливении, в слиянии Ямуны, Ганги и Сарасвати, они обретут этот нектар. Why? Because that's the day when the demons and demigods, they churned the ocean of milk, then they were fighting over the nectar, and the drops of nectar landed in the confluence of Ganga, Saraswati and Jamuna. То считается, потому что когда пахтали молочный океан, деваты и демоны, когда уже там драка из этого нектара, кувшинчика происходила, амриты, капли упали. И то есть вот считается, в этот день как раз эти капли нектара Shastra доступны says на you should земле. take bath there on that day. И есть предписание шастры, что в этот день нужно принять омовение на But Кумбамеле. this instruction of the Shastra has a hidden meaning. That is that if you will go there at that time, there will be a big gathering of sadhus, and from the sadhus you can bathe in the nectar. This bathing in nectar, the Dwani means that you will bathe in the nectar of Harikatha. Но двани, скрытый смысл этого предписания, что так, если ты отправишься на Кумбамелу, и в этот день все соберутся там, то там будут садху. Если ты отыщешь садху, то капли нектара в форме харикатхи коснутся твоего сердца, ты обретешь бессмертие. So the inner meaning of Moni Amavasya is, it is the day when the nectar of Harikatha appears in this world. So Srila Gurudev, being the embodiment of the nectar of the Rupanuga Brajrasik Harikatha, he appeared in this world on this day. И то есть вот наш Шрила Гурудева, то есть явился в этот день, и его харикатха, капли его харикатхи несут вот эту амриту, бессмертие всем дживам. Acha. So in this way, I offer my Shraddha Pushpanjali to Srila Gurudev. И я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали нашему Шрила Гурудеву. Nitilila Pavishtom Vishnupada Shtotarasta Sisima Drupanugachari Varashla Bhakti Vedanta Narayan Gosvami Maharaja Ki Jai Tadiya Vyasa Puja Mahamotsava Ki Jai Gaura Premanande